ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਉਹਦਾ 1 ਅਧਿਆਇ, ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਉਹਦਾ 1 ਅਧਿਆਇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਦੇਖੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਓ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪੜਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ 1 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ 26 ਤੱਕ। ਕਈ ਤਾਂ ਖਾਰ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਈ ਭਲੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਅੰਜੀਲ ਲਈ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਪਟਤਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਭਈ ਮੇਰਿਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਬਹਾਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੇ ਆਨੰਦ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਹਾਂਗਾ ਵੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਤਾਂਘ ਅਤੇ ਆਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਦਾ ਤਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦੇਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਜਿਉਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਮਰਨਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਰਹਿਣਾ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਪਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਮਿਤ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠਹਿਰਾਂਗਾ, ਭਈ ਨੇਚਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉન્નਤੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਮਾਨ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਫੇਰ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ परमेश्वर के आत्मा द्वारा लिखाया गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा आकाश धरती टल जाएगा पर मेरा वचन कदे नहीं टलेगा। सो अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर बना के रखियो, क्योंकि साडे परमेश्वर पिछले समय तो साडे नाल गलबात करते आ रहे हैं। ਇਹਦਾ ਇਹ मतलब नहीं कि साडे परमेश्वर वो मुर्दा ने, क्योंकि जब कोई मुर्दा हुंदा गा तां वो जैसा मर्जी होवे, सोना होवे, लम्मा उच्चा होवे, वो बोलदा नहीं है। लेकिन इत्थों सानूं पता चलदा गा कि साडा परमेश्वर वो जिउंदा गा। और जिउंदा गा साडा परमेश्वर की है, वो तो बोलदा गा। और बोलदा किवें है? अपने लोकां दे राहीं, अपने दास लोकां दे राहीं, अपने सेवकां दे राहीं, अपनी कलीसिया दे राहीं परमेश्वर वो की करदे ने, गलबात करदे ने। और सही दे विच अज भी साडे परमेश्वर साडे नाल गलबात करन जा रहे हैं। लेकिन अज जो गलबात करने वाले ने परमेश्वर, वो इस तरह नहीं है कि किसी एक इंसान के लिए है। वो परमेश्वर अपनी कलीसिया दे विच सबना नाल गलबात करते हैं। लेकिन हुंदा की है कि ज़्यादातर इंसान वो कुछ ही लोग समझते हैं गल नूं, और कुछ ही लोग उस वचन के अनुसार वो जीवन जीना शुरू करते हैं। और मैं एक गल कहना चाहूँगा कि जो अज का वचन है वो किसी एक इंसान के लिए है, किसी एक इंसान के लिए है। वो इंसान कौन है? वो इंसान कौन है वो कोई नहीं जानता, तो ना मैं जानता गा। तो लेकिन जिहड़ा एक इंसान है वो कोई भी हो सकता गा। इसलिए वचन इस तरह सुनो कि वचन सिर्फ और सिर्फ अज मेरे लिए है। अगर इस तरह वचन को सुनोगे तो सही दे विच अज वचन की है वो तुहाडे जीवन दे विच काम करेगा, पक्का करेगा। और जब परमेश्वर का वचन काम करता गा तो परमेश्वर के वचन के द्वारा इंसान को की मिलती है? वो तसल्ली मिलती है। वचन के द्वारा इंसान को की मिलता गा? वो तो हौसला मिलता गा। और जो वचन सानू कुछ सिखाउंदा गा तो वह काहदे लई है? वो तो साडी तरक्की दे लई है कि इंसान की है वो तो उन्नति करे, इंसान की है वो तो वाधदा चला जाए। जिवें एक माँ बाप अपने बच्चे को देखते हैं कि वह बच्चा 2 साल का हो जाए, 4 साल का हो जाए, 5 साल का हो जाए, 10 साल का हो जाए। अगर बच्चे का शरीर नहीं वध रहा तो माँ बाप चिंता करते हैं कि बच्चे का जो कद है, जो बच्चे का शरीर है वह वध नहीं रहा। अगर बच्चे का शरीर वधदा गा, अगर दिमाग कमज़ोर है, माँ बाप को फिर भी चिंता रहिंदी है, क्योंकि माँ बाप नहीं चाहता कि वह बच्चा शरीर दे विच जां फिर दिमाग दे विच जां फिर अकल दे विच वो घट रहे।
ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਮਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਰਹੇ, ਸਮਝਦਾਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਉਹ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਵੀ ਉન્નਤੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਉન્નਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਨੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲੋ, YouTube ਖੋਲੋ, Facebook ਖੋਲੋ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਹਦਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ, ਅੱਜ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਸਿਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਮਸੀਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਮਸੀਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਜ ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਉન્નਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਗਵਾਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਸਮੱਸਿਆ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਹੈ? ਗਵਾਹੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਗਵਾਹੀ ਤਗੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ 4 ਕਮਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਵਜਾਓ ਤਾਲੀ, ਹੈਨਾ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਵਾਹੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਵਾਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਆਈ, ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਦੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਕਲ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇਤਾ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 7-8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਐਸੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਅੱਜ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ, ਇਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਾਣਦਾਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾਗਾ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ। ਕਿਹੜਾ? ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਵਚਨ ਸਿਖਾਓ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਐਸੇ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ? ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਵੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, ਕੀ ਦਿਓ? 2.5 ਘੰਟੇ ਦਿਓ। ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ 2.5 ਘੰਟੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਦਿਖਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਖਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚੰਗਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ 2.5 ਘੰਟੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ 10ਵਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 10ਵਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਇਨਸਾਨ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ? ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਜੋ ਵਚਨ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਉਹ ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ?
ਉਹ ਤਾਂ ਵਚਨ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 12 ਵਚਨ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਗੁਣਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੋ ਧਾਰੀ ਹਾਂ। ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪੜੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਉਂਦਾ ਦੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਅਤੇ ਗੁਣਕਾਰ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਤਿੱਖਾਗਾ। ਫਿਰ ਅਤੇ ਜੀਵ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਰ ਬੰਦ ਅਤੇ ਗੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਵਿੰਨ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੋ ਵਚਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬੰਦ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਗਹਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ? ਉਹ ਵਿੰਨ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾਗਾ। ਦੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦਾਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੜਦਾਗਾ। ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹੋਸ਼ਿਆ ਉਹਦਾ 6 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਚਨ ਪੜੋ। ਹਵਾ ਵੱਲ ਮੁੜੀਏ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪਾੜਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਪੱਟੀ ਬੰਨੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆਗਾ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਯਹੋਵਾ ਵੱਲ ਮੁੜੀਏ, ਯਹੋਵਾ ਵੱਲ ਮੁੜੀਏ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆਗਾ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲ ਮੁੜੀਏ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪਾੜਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਪੱਟੀ ਬੰਨੇਗਾ। ਹਾਂ, ਹੋਸ਼ਿਆ 6 ਉਹਦਾ 1। ਹਾਂ, ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਾੜਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਾਰਦਾਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ? ਮਾਰੇਗਾ, ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦਾਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ? ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦਾਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਪੱਟੀ ਵੀ ਬੰਨਦਾਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਕੀ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫੱਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੱਟ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇੰਨੀ ਸੱਟ ਕਿਸੇ ਸੋਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸੱਟ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ? ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ? ਉਹ ਤਾਂ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ? ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖਾਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਦ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕੋਈ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 22 ਵਚਨ ਪੜੋ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇਸਰਾਏਲੀਓ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਸੱਤ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਚੰਭਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾ ਲਈਆਂ। ਹੱਥੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦੋ, ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਠਹਿਰਾਈ ਹੋਈ ਮੱਤ ਅਤੇ ਅਗੰਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸਾਂ ਬਰਿਆਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਸਲੀਬ ਦੇ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪਤਰਸ ਜਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ। ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 37 ਵਚਨ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਗਏ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਛਿੜ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏ? ਇਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਪਤਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਤਰਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਚਨ ਐਸੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਬੁਰਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਜ਼ਖਮੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਉਹ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਸੰਗਤੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਇੱਥੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੈੜਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਐਸਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਵਚਨ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਦ ਇਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਦੇਖੋ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਫਿਰ ਪੱਟੀ ਬਣਦਾ ਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੜੋ 38 ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ? ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਪ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਗਏ, ਉਸੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪਾਪ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾਗਾ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋ? ਹੁਣ ਤੋਬਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋ? ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹਤੀ, ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਐਸੇ ਵਚਨ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਐਸੇ ਵਚਨ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਣ ਕੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਵਚਨ ਬੋਲਿਆ ਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੁੜੇ ਨਾ ਲੋਕ ਉੱਥੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦਾ ਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਗਾ? ਉਹ ਪੱਟੀ ਵੀ ਬਣਦਾ ਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਉਹ ਛੇਦਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। 2 ਤਿਮੋਥੀਉਸ ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 2 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੰਤ ਪੌਲਸ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਿਮੋਥੀਉਸ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ, ਵੇਲੇ ਕਵੇਲੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿ, ਪੂਰੀ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਝੜਕ ਦੇ, ਤਾੜਨਾ ਅਤੇ ਤਕੀਦ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੇਲੇ ਕਵੇਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿ। ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾਗਾ, ਕੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਤੇ ਕੀ ਕਰ? ਪੂਰੀ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ
ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਿਣਗੇ, ਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਫਿਰ ਪਰ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਜਲੂਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨਗੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸੁਣਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਜਲੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਦਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਜਲੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨਗੇ। ਮਤਲਬ ਐਸੇ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਣ? ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਸੀਸ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਰਕਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਐਸੇ ਵਚਨ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ। 2.5 ਘੰਟੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲੋਂ ਆਸੀਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਐਸੇ ਸੇਵਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਐਸੇ ਦਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਖੁਦ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ। ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਮਾਈ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਔਖਾ ਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੇ ਖਿਆਲੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੱਲ ਫਿਰਨਗੇ। ਪਰ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਗੱਲੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਝੱਲੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰੀ। ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲੈਣਗੇ, ਔਰ ਜੋ ਮਨ ਘੜਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਲਗਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਮਨ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ, ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹੀਂ? ਸੁਚੇਤ ਰਹੀਂ, ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਝੱਲੀ। ਦੇਖੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਗਾ। ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਗਾ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀ। ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਜੋ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਾ? ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੇਵਕ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ, ਸੋ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਐਸੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਔਰ ਜੋ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੇਵਕ ਨੇ ਐਸੇ? ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਟੀ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਉਹ ਵਚਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਵਚਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਘੂਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਝਿੜਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਉਹਦਾ 12 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੇ 7 ਤੋਂ ਪੜੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਰਾ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾੜਦਾ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾਗਾ ਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਾਰਕ ਬਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਗਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾੜ ਸਕਦਾਗਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਾੜਨਾ ਬਿਨਾਂ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭੋ ਸਾਂਝੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਿੰਦੀ ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਉਹਦਾ 12
ਦੀ 7 ਤੇ 8 ਪੜ੍ਹ ਦੋਏ। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। हम्म। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾਗਾ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦਾਗਾ ਕਿ ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸਹਿ ਲਓ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। ਮਤਲਬ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਗਾ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਤਾੜਨਾ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई। ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾੜਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ, ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ, ਅਗਰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਫਿਰ पर व्यभिचार की संतान। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ फिर जबकि हमारे शरीरक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਬਾਪ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰਕ ਪਿਤਾ ਸਾਡੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, और हमने उनका आदर किया। ਦੇਖੋ ਜਦ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾੜਦਾਗਾ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे जिससे हम जीवित रहें। ਦੇਖੋ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਪਿਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਆਤਮਾ, ਔਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬਾਪ ਘਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਰੁਪਿਆ ਪੈਸਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾੜਦੇ ਨੇ, ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੜੋ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਨ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਪਰ ਇਹ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋਈਏ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ, ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾਗਾ, ਸਾਡੀ ਉન્નਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋਈਏ, ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋਈਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਈਏ, ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੜੋ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਤਾੜਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਤਾੜਨਾ, ਕਿ ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਤਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ? ਜਦ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘੂਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਘੂਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਬੱਚਾ ਐਸਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ? ਹਾਂ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਘੂਰੋ, ਹਾਂ ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਘੂਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ? ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੱਚਾ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ 11 ਨੂੰ। ਸਾਰੀ ਤਾੜਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਸਨੂੰ ਘੂਰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਪਾਪਾ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਘੂਰਿਆਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚਾਟਾ ਮਾਰਿਆਗਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਬੱਚਾ ਐਸਾ? ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂ, ਉਦਾਂ ਕਰਾਂ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਉਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਤਾੜਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤਾੜਨਾ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਮੇਰੇ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਨਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਮਾਂ ਗਾ, ਸਮਾਂ ਕੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ,
ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝਿੜਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਤਾੜਨਾ ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤਾੜਨਾ ਤੋਂ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਧਾਏ ਗਏ ਹਨ ਧਰਮ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਦਾਇਕ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਹਿੰਦੇ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਮਿਲਦਾਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾੜ ਦੋ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਿਰਫ ਪਾਸਟਰ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਢੀਠ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਬੁਰਾ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਹੋਏ ਉਹ ਢੀਠ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਬੁਰਾ ਮੰਨਣਗੇ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠਣਾ ਸਾਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ? ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਘੂਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਤਾੜਨਾ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾੜਨਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਿਆਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾੜਨਾ ਨਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਤਾੜਨਾ ਗੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤਾੜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਕਿ ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੜਬੜੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗਲਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾੜਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤਾੜਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾੜਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਉન્નਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਆਤਮਾ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ? ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ, ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ, ਮੇਰੇ ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ, ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਐਸਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਮੇਰੇ ਲਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਹਿੰਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਦਿਓਗੇ 100 ਰੁਪਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਟੂਏ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਚਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਦੱਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡਾ 30,000 ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖਿਓ ਕਦੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ 50 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੁਣ ਕੁਆਂਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗਵਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉન્નਤੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆਗਾ, ਪਿਛਲੇ 6 ਮੈਸੇਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਉન્નਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਝਿੜਕਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਘੂਰਦੇ ਨੇ, ਤਾੜਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੰਤ ਪੌਲਸ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੇ 2 ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੜੋ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੇ 2 ਵਚਨ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੜੋ ਜੀ।
हे ਭਰਾਵੋ ਹੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਿਆ ਹੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਤਮਿਕਾਂ ਨਾਲ, ਸਗੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰੀਰਕਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲੀਦਾ ਹੈ। ਹੂੰ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਨਿਆਣੇ ਹਨ। ਹੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ, ਹੂੰ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ, ਹੂੰ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸੋ, ਹੂੰ। ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਹੋ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਸਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਪੈਸਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਪਿਆਵੇ। ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਸੀਸ਼ ਆਵੇ, ਬਰਕਤ ਆਵੇ, ਚੰਗਾਈ ਆਵੇ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਆਵੇ। ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਚਾਹੇ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ 15-15 ਸਾਲ ਦੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉન્નਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਰ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਿਖਾਈ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਉਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਹੋ, ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਆਨੰਦ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੱਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਵਜਨ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਹਿੰਗੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਬੱਚੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਕੀ ਹੋ? ਬੱਚੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਬੱਚੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦੀ ਅਜੇ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਗੜਬੜੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਝਿੜਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਝਿੜਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਔਰ ਮੰਨਿਆ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਦੂਜਾ ਕਰੰਥੀਆ ਉਹਦਾ 7 ਅਧਿਆਇ, ਦੂਜਾ ਕਰੰਥੀਆ 7 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 8 ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੜੋ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆ ਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਤਭੇਦ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਬਾਣੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗੜਬੜੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਗੜਬੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੜਬੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆਗਾ। ਔਰ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਂ? ਕੀ ਸੋਟਾ ਫੜ ਕੇ ਆਵਾਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਂ? ਕੀ ਡਾਂਗ ਫੜ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ? ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 2-2 4-4 ਮਾਰਾਂ ਮੈਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੁਝ ਅੰਨ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਅੰਨ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਸੀਸ਼ ਦੇਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਰੁਪਿਆ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉન્નਤੀ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ। ਜਦ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਦੂਜਾ ਕਰੰਥੀਆ 7 ਦੇ ਉਹਦਾ 8 ਵਚਨ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾਗਾ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਖਤ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦੀ? ਦਾਸ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸ ਹੋਵੇ? ਦਾਸ ਨੂੰ ਜੋ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਹਿਤੀ ਉਹਨੇ ਬੋਲਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਸ ਹੋਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਦਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਸ ਪੱਤਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਪੱਤਰੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਤਾਂ ਹੋਏ,
ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋਵੋ। ਲੇਕਿਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਲੋਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਏ, ਇਹ ਲੋਕ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਏ, ਇਹ ਲੋਕ ਆਸੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉન્નਤੀ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਛਤਾਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਕਰਦਾ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਕਰਦਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਫਲ ਤੋਬਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਲਈ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦਾਸੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਿਆਗਾ। ਉਹਦਾ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ? ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੋਬਾ। ਦੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਡਾਂਟਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਝਿੜਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਡਾਂਟਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਝਿੜਕਿਆ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਉਦਾਸੀ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਦੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ? ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪੱਟੀ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋਗ ਉਦਾਸ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਸਾਥੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਨੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋਗ ਉਦਾਸੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਤੋਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋਗ ਉਦਾਸੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ, ਦੇਖੋ, ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਤੋਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਉਦਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੌਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਦੱਸ थोड़ा जोर दी। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शौक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उदार है और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता। एक बार फिर पढ़ो, थोड़ा शांति में पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शौक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उदार है। हाँ, देखो, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਦਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਦੇ ਇਨਸਾਨ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ? ਮਤਲਬ ਉਧਾਰ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਤੋਬਾ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤੋਬਾ ਦਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ, ਪਛਤਾਪ ਕਰਦਾਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅੱਗੇ ਪੜੋ। और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। हाँ, देखो, बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਉਦਾਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਉਦਾਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਰਦਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ? ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਅਰੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ। क्योंकि वह दुख जिसे परमेश्वर देता है एक ऐसा मन फिराव को जन्म देता है जिसके लिए पछताना नहीं पड़ता। मतलब अजिहा दुख कि ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ? ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਨਸਾਨ ਮਨ ਫਿਰਾਉਂਦਾਗਾ, ਮਤਲਬ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਦੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦਿੰਦਾਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾੜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦ ਹੀ ਕਰਦਾਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲਦਾਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨੂ, ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨੂ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨੂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰੀ,
ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਸੀਗੀ? ਬੈਤਸਬਾ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ? ਨਥਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਪਰ ਨਥਾਨ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ, ਉਦਾਸ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਜਦ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਦਾਸ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਿਆ ਉਹਨੇ? ਉਸਨੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਚ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਉਹਨੇ, ਦਾਊਦ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰੀ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਫਿਰ ਦਾਸ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਕਿਹੜਾ ਦਾਸ ਸੀਗਾ ਉਹ? ਗਾਦ ਨਬੀ ਸੀਗਾ। ਗਾਦ ਗਿਆ ਸੀ, ਗਾਦ ਨਬੀ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਝਿੜਕਿਆ ਉਸਨੂੰ, ਇਹ ਦਾਊਦ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾਗਾ? ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ। ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਿਆ ਉਸਨੇ? ਤੋਬਾ ਤਾਂ ਕਰੀ ਨਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋਏ। ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਫਲ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਾ। ਫਲ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋਗ ਉਦਾਸੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਸੰਸਾਰ ਜੋਗ ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹਦਾ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਤੋਬਾ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ। ਉਦਾਸ ਤਾਂ ਹੋਏ, ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਕੀ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ? ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਮੇਲ ਜੋਲ ਰੱਖਦੇ। ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾਗਾ, ਦੁਖੀ ਹੋਏ, ਉਦਾਸ ਹੋਏ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਤਰਸ ਕੀ ਕਰੀਏ ਭਰਾਵਾ, ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਤੋਬਾ ਕਰੀ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਊਲ ਰਾਜਾ, ਉਸਨੇ ਗੜਬੜੀ ਕਰੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਮੂਏਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਊਲ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਾਲੇਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੈਂ? ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਊਲ ਰਾਜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਜਾ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ? ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਲਿਆਂਦੇ, ਬਲਦ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਲਿਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਭੜਕਿਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਊਲ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਸੈਮੂਅਲ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਸਾਊਲ ਤੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾਗਾ? ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆਗਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆਗਾ। ਔਰ ਸਾਊਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਮੂਏਲ 15 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 20 ਵਚਨ। ਸਾਊਲ ਨੇ ਸਮੂਏਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਉਸ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਦਾਗਾ। ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਆਇਆ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਕੀ ਕਰਿਆਗਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕੀਤਾਗਾ ਤੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਰਿਹਾਗਾ, ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਰਿਹਾਗਾ, ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਗਿਆ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਕਹਿ ਦੋ ਭਰਾਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੜਬੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾਗਾ? ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਊਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੜੋ 24 ਤੋਂ 15 ਦੀ 24 ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਮੂਏਲ। ਸਾਊਲ ਨੇ ਸਮੂਏਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਡਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਦੇਖੋ
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ। ਹਾਂ ਸੋ ਹੁਣ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਪਾਪ ਖਿਮਾ ਕਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਚੱਲ, ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਾਪ क्षमा ਕਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਚੱਲ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆਗਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ 28 ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੜੋ। ਤਦ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਜੋ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਸੈਂ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਾੜ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆਗਾ ਔਰ ਤੇਰੇ ਦੂਜੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾਗਾ। ਹਾਂ ਜੋ ਤੇਥੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਛਤਾਵੇ। ਹਾਂ 30 ਪੜੋ। ਤਦ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਚੱਲ, ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾਗਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਚੱਲ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਚੱਲ। ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ, ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਇਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ 30 ਨੂੰ। ਤਦ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਆਦਰ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾਗਾ ਪਰ ਕੀ ਕਰ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਤੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ, ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਨ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦੋ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੋਲੀ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਤਮਿਕ ਉન્નਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਰੀਰਕ ਉન્નਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ, ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉਹ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉન્નਤੀ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਸੀਗਾ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਆਹਾਬ ਰਾਜਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਗ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਾਗ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਉਸਨੇ ਬਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਤਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਾਗ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਾਫੀ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ, ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਗ ਮੈਂ ਦਵਾ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦਾ 21 ਦੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਣੀ ਇਜ਼ਬੇਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਕਰ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ 21 ਦੀ 17 ਤੋਂ ਪੜੋ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਏਲੀਆ ਤਿਸ਼ਬੀ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਠ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਹਾਬ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਮਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜਾ ਮਿਲ। ਦੇਖ ਉਹ ਨਾਬੋਤ ਦੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੋ ਆਹਾਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕਹਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਐਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਖੂਨੀ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਐਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਨਾਬੋਤ ਦਾ ਲਹੂ ਚੱਟਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਚੱਟਣਗੇ, ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਭੜਕਿਆ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੂੰ ਬਾਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾਗਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਬਾਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੋਧ ਭੜਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਪੜੋ। ਅੱਗੋਂ ਆਹਾਬ ਨੇ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਹਾਬ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਉન્નਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਆਹਾਬ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਉન્નਤੀ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ।
ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਭ ਲਿਆਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਭਰਾਵਾ। ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ, ਤੂੰ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ। ਤੇਰੀ ਉન્નਤੀ ਬਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇਰੇ ਬਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਸਮਝਦਾਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾਗਾ। ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ? ਅੱਜ ਸੁਣਨਾ ਉਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਤਾੜਨਾ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਝਿੜਕ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਹਾਬ ਰਾਜਾ ਔਰ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਆਹਾਬ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੀਏ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ 400 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਲੜਾਈ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਓਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਸੀਗਾ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾਗਾ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ 22 ਦੇ ਉਹਦਾ 8 ਵਚਨ। ਤਾਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅਜੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ। ਉਹ ਯਮਲਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਕਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਹੜ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਖੇ ਭਲਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਅਗੰਮ ਵਾਟਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਬੋਲੇਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾਓਗੇ ਵੀ ਆ ਜਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਘੇਨਾ ਉਸ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੈਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ? ਉਹਦੀ ਉન્નਤੀ ਲਈ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਆਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਖ ਰਾਜਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭੇਡਾਂ ਬਿਨਾਂ ਅਯਾਲੀ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਦੇਖਾਂਗੇ 22 ਦੀ 27 ਪੜ੍ਹੋ। ਅਤੇ ਆਖ ਭਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੁੱਖ ਸਾਧ ਨਾਲ ਆਉਣ ਤੋੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਤੰਗੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਭੜਕਿਆ ਰਾਜੇ ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਤੰਗੀ ਦਾ ਰੋਟੀ ਦਿਓ, ਤੰਗੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਉન્નਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ, ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੀ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਉન્નਤੀ ਚਾਹੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਦੂਜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਦਾ 14 ਤੇ ਆਏ, ਉਹਦਾ 8 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਲ ਯਹੂਦਾ ਦੀ 1 ਲੱਖ ਫੌਜ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਢਾਲ ਤੇ ਵਰਸੀ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਵਡਿਆਵੀਰ ਦੇ 2,80,000 ਸਨ ਜੋ ਢਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਤੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਆਸਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 580 ਲੋਕ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ 5 ਲੱਖ 5,80,000 ਸਿਪਾਹੀ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀਗੇ, ਪੜੋ 9 ਜਰਾ ਕੂਫੀ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਅਤੇ 300 ਰੱਥ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਸਾਹਮਣੇ 10 ਲੱਖ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ 5,80,000, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ 10 ਲੱਖ। ਹੁਣ ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਆਸਾ ਰਾਜਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਪੜੋ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਸਾ ਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਕੂਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੂੰ। ਤਾਂ ਕੂਸ਼ੀ ਭੱਜ ਤੁਰੇ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਦਵਾਈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਆਸਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਚੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਚੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਉਸਨੇ ਚੜਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ ਆਰਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨੇ ਸਮਾਨ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਯਾਰ, ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਔਰ ਜਦ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆ ਜਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਚੜਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਜੋ ਆਰਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਬਨ ਹਦਦ, ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇਸਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਉਹ ਉਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਇਤਿਹਾਸ 16 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 7। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਨਾਨੀ ਗੈਬਦਾਨ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਹੂੰ ਤੈਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੂੰ। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਹੂੰ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਆਰਾਮ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੈਨਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾਗਾ, ਤੈਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੈਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਿਆ, ਰਾਜਾ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਿਆ। ਫਿਰ ਪੜੋ 10 ਦਿਨ 16-10। ਤਦ ਆਸ਼ਾ ਨੇ ਉਸ ਗੈਬਦਾਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਖੋ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਤੋਂ ਉਦਾਸ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹ? ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਹਰਖ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੂੰ। ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਿਆ। ਦੇਖੋ ਜਦ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆਗਾ, ਜਦ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆਗਾ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਚੜਾਈ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਦਾਸ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾਗਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਏ, ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸ ਦੋ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਇਨਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਛੱਡ ਦਿੰਨਾਗਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਨਾਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾਗਾ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ। ਕਿਉਂ? ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਉਹ ਉਦਾਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਜੋ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜੀ ਤੋਬਾ ਗਈ, ਉਹ ਤੋਬਾ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾਗਾ, ਚੰਗਾ ਪੀਣਾਗਾ, ਚੰਗਾ ਪਹਿਨਦਾਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਉਹਦਾ 29 ਦੇ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 29 ਦੇ ਉਹਦੇ 5 ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੜੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 40 ਵਰੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਹੰਡੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੀ ਹੰਡੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਲਈ ਫਿਰਿਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰੀ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ 40 ਵਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਹੰਡੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੱਪੜਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੂਟ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੌਣ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ 3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਸੂਟ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਟ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਪੈਂਟ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬੂਟ, ਤੇਰੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ, ਤੇਰੀ ਕੋਟੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ।
ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੂਟ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਾ ਲਵੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਪਾ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਲ ਹੀ ਪਾ ਲਵੇ, ਕੋਈ 7-8 ਸਾਲ ਪਾ ਲਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਛੱਡੋ ਪਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ, ਲਾਲ ਚਿੱਟੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਨਾ ਕੋਟੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਹਨਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ 29:5। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 40 ਵਰੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਹੰਡੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੀ। ਦੇਖੋ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੰਡੇ, 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੰਡੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਆ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸੀਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਦ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਫਿਰ ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਉਹਦਾ 8 ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 4 ਵਚਨ। ਇਹਨਾਂ 40 ਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰਲੇ ਬਸਤਰ ਹੰਡੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਸੁੱਜੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਸਤਰ ਹੀ ਹੰਡੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਜੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਦੇਖੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਦੇ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕਦੇ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਹੋਈ? ਆਤਮਾ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਮੂਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ, ਇਹ ਮੂਸਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੂਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ ਜੀ 4। ਇਹਨਾਂ 40 ਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰਲੇ ਬਸਤਰ ਹੰਡੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਸੁੱਜੇ। ਪੈਰ ਵੀ ਸੁੱਜੇ, ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਏ ਹੋ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਏ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਏ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਜਸਾਇਆ ਉਹਦਾ 1 ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 2 ਵਚਨ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਸੁਣ ਅਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਕੰਨ ਲਾ, ਯਹੋਵਾ ਐਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਆਕਾਸ਼ ਸੁਣ, ਧਰਤੀ ਕੰਨ ਲਗਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਂ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2 ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਐਸੀ ਗਵਾਹੀ? ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਕਿਹਾਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਵਚਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਦੇ ਗਵਾਹੀ ਹੋਈ? ਆਤਮਾ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਹੋਈ ਕਦੇ? ਆਤਮਾ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਔਰ ਸਹੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਆਕਾਸ਼ ਸੁਣ, ਹੇ ਧਰਤੀ ਕੰਨ ਲਗਾ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਚੁੱਕਿਆਗਾ, ਚਾਹੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਚੁੱਕਿਆਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਉਹਦਾ 1 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਤੱਕ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੰਤ ਪੌਲਸ, ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾਗਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਜੀਣਾ ਗਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ 1 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਤੱਕ, ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸ ਚੁੱਕਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂ? ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਰਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸ ਚੁੱਕਿਆਂਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਰਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਪੜੋ ਜੀ ਨੂੰ 23 ਤੋਂ ਪੜੋ, 1 ਦੀ 23। ਪਰ ਮੈਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਤਮ ਦੇਖੋ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਵਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਮਿਤ ਵਧੇਕ ਲੋੜੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਦੇਖੋ ਕਿਹਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਕਿ ਪੜੋ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਠਹਿਰਾਂਗਾ, ਭਈ ਨੇਚਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉન્નਤੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਾ। ਔਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਾ। ਕਿਉਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਚਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉન્નਤੀ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਉન્નਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ ਜੀ 25 ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠਹਿਰਾਂਗਾ, ਭਈ ਨੇਚਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉન્નਤੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇ। ਨੇਚਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉન્નਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸੀਸਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਉન્નਤੀ ਆਤਮਾ ਦੀ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ, ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਉન્નਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵਧੀਆ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਘਰ ਬਾਰ ਪੈ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ ਜੀ 24 ਤੋਂ। ਪਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਮਿਤ ਵਧੇਕ ਲੋੜੀਦਾ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ?
ਵਧੀਕ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਗਾ। ਫਿਰ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾਗਾ। ਫਿਰ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠਹਿਰਾਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਨੇਚਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉન્નਤੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇ। ਨੇਚਾ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ, ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਉન્નਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਲੋਕ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਵਾਸਤੇ ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਸਰੀਰ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਚਾਰੋਂ ਔਰ ਨਾਮ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਸੀ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ? ਗਵਾਹੀ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰਕ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰੋਗੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਆ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਘਰੇ ਆਇਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਅੱਜ ਵਿਹਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ, ਤੇ ਵਚਨ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਜੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਵਿਹਲਾ? ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਰੋਮੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਰੋਮੀਆਂ ਉਹਦਾ 1 ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 10 ਤੇ 11। ਅਤੇ ਸਦਾ ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਹੂੰ। ਭਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਐਨੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜਾ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਾਂ ਮੈਂ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰਸਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰਸਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ, ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਦਾਸ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰੋ ਔਰ ਫੋਨ ਕੱਟਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹਨਾ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰਸਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਜਾਣੋ ਕੋਈ ਆਤਮਿਕ ਦਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਵਾਂ। ਦੇਖੋ, ਆਤਮਿਕ ਦਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾ ਸਕਾਂ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਆਤਮਿਕ ਦਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਵਾ ਸਕਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਕੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਉન્નਤੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਗਾ। ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਗਾ। ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਔਰ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਇਹੀ ਫਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ ਕਿ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਦਾਸ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਉਸਨੇ। ਔਰ ਸਾਊਲ ਨੇ, ਉਸਨੇ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਲੇਕਿਨ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ, ਕਿ ਅੱਜ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਇਆਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੈਮੂਅਲ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਇਨਸਾਨ। ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਦਾਸ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਜੋ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਫਲ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾਗਾ। ਦੇਖਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਠਹਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਤਕੜਾ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਦਾਨ ਦਵਾ ਸਕਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਉਦਾਸੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾੜਨਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਜੋ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉન્નਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਘਰ-ਬਾਰ ਦੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉન્નਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉન્નਤੀ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਆਤਮਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਹੋਈ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਉન્નਤੀ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਦਾਨ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰਨਾਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰਨਾਗਾ। ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਰਦਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਉન્નਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਗੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾਗਾ, ਅਸੀਂ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਉન્નਤੀ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾਗਾ, ਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਕੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਉન્નਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਉન્નਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਐਸੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਹੋਵੇ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਜਦ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਹੋਈ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਏ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਏ, ਘਰਾਂ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਏ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਧੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਵਧੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਅੰਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਦੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਉન્નਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ, ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੀਸਸ।